بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قاری صاحب نے تراویح میں 1.5 پارہ پڑھا ہے، جس میں چھٹے سے پارے کا آخری پاؤ، 7واں سے پارہ مکمل اور 8ویں سے پارے کا پہلا پاؤ پڑھا گیا ہے۔ اس میں سورہ مائدہ مکمل ہوئی ہے اور سورہ انعام کا کچھ حصہ رہ گیا ہے، اس کی تلاوت ہوئی ہے۔ آج کی جو ابتدائی آیات تھی اس میں اللہ شان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جو لوگ تمہارے دین کو، اسلام کو مذاق بناتے ہیں، اس سے ہنسی استہزاء کرتے ہیں، تو ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان سے تعلق نہ رکھو۔ کل کی جو آخری رکوع تھا اس میں بھی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ کاروباری تعلق، دیگر تعلقات ہو سکتے ہیں لیکن اپنے راز ان کے ساتھ شیئر نہ کرو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، آپ کے نہیں۔ اسی طرح یہودیوں کی ایک بات، یا وقالت الیہود یدُ اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، کہ یہودی اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں، اللہ جیسے چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں، جس کو جتنا جاتے ہیں دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ پاک پیغمبر ہے جس کی بہت پوجا کی جاتی رہی ہے اور اب بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی وہ شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے یہاں پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ تو بڑی پاک دامن عورت تھی، ام صدیقہ پاک دامن صاف سچی عورت تھی۔ کانا یاکلان الطعام، وہ کھانا کھایا کرتے تھے، تو جو کھانا کھائے تو اس کو بھوک لگے گی، جو کھانا کھائے گا اس کو حوائج ضروریات اس کو پیش آئے گی، جو کھانا کھائے گا اس کو زندگی کا دار و مدار اس کھانے کے اوپر ہے، اس کو موت بھی آئے گی۔ تو جو اتنے حوائج کا ضروری محتاج ہو ان چیزوں کا، جس کو بھوک لگے، جس کو پیاس لگے، جس کو حوائج ضروری ہے اور جس کو موت آئے، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ عقل میں سوچنے کی بات ہے کہ تم کیسے حضرت مریم کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ پیغمبر خدا بناتے ہو۔ پھر اگر آپ لوگوں کو اس کے معجزات میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزات تھے، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي۔ یعنی جتنے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مافوق الفطرت معجزات تھے، اللہ فرماتے ہیں بِإِذْنِی، وہ میرے حکم، میرے آرڈر، میرے اشارے کے پابند تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس خود تو کوئی یعنی کہ پاور نہیں تھی، قوت نہیں تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی پاور اور قوت ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتی رہی ہے۔ اور کل قیامت میں اللہ جل شانہ ان کو بلائیں گے سب لوگوں کے سامنے اور کہیں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا بنا دو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہیں گے اللہ ان كنت قلت فقد علمت، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوتی تو آپ کو تو علم ہے سب چیزوں کا، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، آپ تو علم غیب یعنی علام الغیوب ہے، آپ کو ساری بات کو پتہ ہے کہ مجھے تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں یہ بات کر سکوں کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے مجھے سجدہ کرنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ بھی کہا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں یا خدائی کا تیسرا حصہ قرار دیتے ہیں، یہ سب لوگ کافر ہیں۔ اور پھر یہی سورہ مائدہ کے آخر میں وہ مائدہ کا دسترخوان کا ذکر ہے جو حواریین نے مانگا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ کے وہ آسمان سے اتارا اور حواری وہ کھاتے رہے۔ پھر اللہ نے فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم
फमन यकफुर बाद मिनकुम फ़इन्नी उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबुहु अहदन मिनल आलमीन। इसके बाद आगे सूरह अनाम है। सूरह अनाम इसका ज़्यादा जो मसला है, क्योंकि हमारी वैसे भी वो दर्स में चल रहा है, सूरह अनाम ही चल रही है, इसमें ज़्यादातर शिर्क के ऊपर गुफ्तगू की गई है और कुछ मुशरिकीन मक्का के एतराज़ात हैं। शुरू में अल्लाह जल्ल शान फरमाते हैं जो सूरह अनाम के वमा तातीहिम मिन आयतिन मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुरज़ीन, कि इन मुशरिकीन के पास हर किस्म की निशानी आ जाए, हर किस्म का मौजज़ा आ जाए, ये लोग ईमान लाने वाले नहीं। फिर आगे उनके एतराज़ात ज़िक्र किए कि ये लोग कहते हैं कुरान पाक आपके पास आता है, वही लेकर आता है फ़रिश्ता, हमें किताबी शक्ल में चाहिए। वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी क़िरतासिन फ़लमसूू बिअयदीहिम लक़ाल लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर किताबी शक्ल में औरात की सूरत में कुरान पाक आ जाए, ये उसको छूने लगेंगे, हाथों में देखने लग जाएंगे, तो तब भी ये कहेंगे तो जादू है। दूसरा इतराज़ ये है कि अगर इसके ऊपर वही नाजिल हुई है इस पैगम्बर के ऊपर, ये तो हमारे साथ ही बड़ा हुआ है, खेला कूदा हमारे साथ, हमारी तरह इंसान है, किसी फ़रिश्ते के ऊपर जो है वही क्यों नहीं आई, तो फ़रिश्ता आसमान से उतरता। अल्लाह फरमाते हैं कि वक़ालू लौला उनज़िला अलैहि मलक वलौ अंज़लना मलकन लक़ुज़िय अल-अम्र। अल्लाह अगर फ़रिश्ता उतारता तो फ़रिश्ते तो फिर फ़ैसला करने के लिए उतरता है, अल्लाह के अज़ाब के फिर अहकाम लेकर आते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हम फ़रिश्ते को उतारते पैगम्बर बना के समझाने के लिए, तो फ़रिश्ता भी तो इंसानी शक्ल में आता, तो फिर भी तुम्हारे ऊपर बात मुश्तबह होती, पता नहीं ये इंसान है फ़रिश्ता है, कि वो शक्ल तो उसकी फिर भी इंसान वाली होती। तो लिहाजा ये सारे एतराज़ात हैं, इसको छोड़ दें। इसी वजह से आगे जाके फिर तीसरे चौथे रकू के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक ख्वाहिश थी कि मुशरिकीन ही कहते हैं कि अगर आप हमारा मन चाहा वो मौजज़ा ले आए तो हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह फरमाते हैं अपने पाक पैगम्बर को कि इन कान कबुर अलैका इराज़ुहुम फ़इन इस्तताअता अन तब्तग़ी नफ़क़न फ़िल अर्ज़ औ सुल्लमन फ़िस समा फ़तअतियहुम बिआया। ए नबी, अगर आपको इनका एराज़ भारी गुजरता है आपके ऊपर, तो ठीक है, फिर आप आसमान पे सीढ़ी चढ़ा कर ले आए खुद, या ज़मीन के अंदर कोई सुरंग लगाएं तो ले आए मौजज़ा, मैं तो देने वाला नहीं हूँ। ये अलग बात है। कुल हुवल क़ादिर अला अन युनज़्ज़िल, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं हर चीज़ पे कादिर हूँ, जो ये मांगते हैं तब भी कादिर हूँ, लेकिन मैंने कह दी कि ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं। इसके साथ अल्लाह ताला ने दूसरे रकू में सूरह माइदा के नाम के ये भी फरमाया कतब अला नफ्सिर रहमा, कि अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के ऊपर रहमत को लिख दी है कि मैंने रहमत करनी ही करनी है। तो वैसे भी रहमत का अशरा चल रहा है, रमज़ान मुबारक है, तो हमारी कमी कोताही होगी कि हम अल्लाह ताला की रहमत से मुस्तफ़ीद ना हों। इसके बाद सूरह अनाम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र है, वो तफसील से जो अपने वालिद के साथ एक गोया कि एक मुकालमा हुआ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो आप चाँद सितारों को पूछते हो, सूरज को पूछते हो, ये डूबने वाले हैं, गुरूब होने वाले हैं। फ़लम्मा अफ़ला क़ाल ला उहिब्बुल आफ़िलीन, कहा कि ये जो डूब जाते हैं तो फिर मैं ऐसे कैसे खुदा मांगूँ उन लोगों को। आप सितारों को पूछते हो वो भी चले जाते हैं, आप चाँद पूछते हो वो भी डूब जाता है, सूरज को पूछते हो तो वो भी गुरूब हो जाता है। ये चीज़ पूछने के लायक नहीं, असल तो वो अल्लाह है, हय्युल क़य्यूम है। इसके साथ अगले रकू में 17 अम्बिया का अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। तिल्का हुज्जतुना आतैना इब्राहीम अला क़ौमी नरफ़उ दरजातिन मन नशा व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम व वहब्ना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यति दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून। 17 अम्बिया के नाम ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। अल्लाह ताला ने इन लोगों को चुना है, मुंतखब किया है, अगर इनसे भी शिरक हो जाता बिल फ़र्ज़ तो इनकी भी इनको माफ़ी ना होती। जब अम्बिया को माफ़ी नहीं होती तो मैं और आप जो है इससे समझ सकते हैं कि शिरक कितना संगीन जुर्म है कि जब अम्बिया को, हालांकि अम्बिया से तो आम छोटी लफ्ज़िश भी मुमकिन नहीं, उनसे वो गुनाह भी मुमकिन नहीं, लेकिन अल्लाह ताला बिलफ़र्ज़ बता रहे हैं कि अगर अम्बिया जैसी मासूम हस्तियों से भी शिरक हो जाता तो हम उसको माफ़ न करते। तो मेरे और आपके लिए फिर इसमें है कि अगर हमसे शिरक हो जाए तो फिर कहाँ अल्लाह माफ़ करेंगे। फिर इसके बाद अल्लाह रशाऊ ने आगे अल्लाह ताला अपनी सिफ़ात के इज़हार किए कि अल्लाह फ़ालिक़ुल हब्बि वन नवा, ज़मीन और आसमान के अंदर जो कुछ भी अल्लाह ताला की ज़ात है कायनात में, ला तुदरिकुल अब्सार व युदरिकुल अब्सार, ज़मीनी आँख उसका इदराक नहीं कर सकती। आखिरत में ईमान वाले देखेंगे
اور ساتھ یہ فرمایا ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ گفتگو میں آپ ان کو گالی گلوچ کا رویہ اختیار نہ کرو۔ اگر آپ ان کو گالی گلوچ کا رویہ اختیار کرو گے تو فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، تو پھر وہ ناحق اللہ تعالیٰ کو گالی گلوچ دیں گے، تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی میں یہ ذکر ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔